जय जगन्नाथ। किछि सुख किछि दुख, किछि भल किछि मंद, किछि पाइबा आउ किछि हरैबा, एमिति सब दोछकी रास्तार जहा घर ताना जीवन। जीवन अंक पुस्तिकार पृष्ठा पर पृष्ठा मिशाणा फेड़ाणा और गुणन हरण करू करू काले किए थकी पड़िबो, काले कोडी भूल रही जीवो, सेथिपई गोटे मन पाई खोजा पड़े आउ गोटे मन। बोध हुए ए खोजिबार मानसिकतारू विवाह शब्दर सृष्टि। सेथिपई गोटे परिवार खोजे आउ गोटे परिवार, आउ से चमत्कृत मुहूर्तर होली पर्व रे गोटे परिवार आउ गोटे परिवार देहरे स्नेह ममता और आंतरिकतार रंग माखी दिए। सेठू तैयारी हुए बंधुता। आउ से विवाह दिन नुआ नुआ करी संसार आकाश रे फड़फड़ ही उड़ीजार स्वप्न देखुवा दुई नवविवाहित चढ़ई डेणारे आशीर्वाद रंग टिके माखी देवाकू अनेक गुरुजन एवं भद्रलोक मानकू निमंत्रित करा जाए। आ तापरे बाघर चतुर्थ दिन पड़े मधुराती। तापर आरंभ हुए संसार नंदीघोष रथ। टिके गड़ाणी आउ टिके उठाणी, टिके आगकू टिके पछकू, टिके बाँ को टिके डाहाण को, एमती चले जीवन रथ। यही सब जीवन किछि सुख किछि दुख, किछि भल पाइबा किछि घृणा करिबा, ये बंधुता आउ नवविवाहित चढ़ई दी जनकर उड़ी आकाश को फड़फड़ ही उड़ी जीवार चिंता करुवा जी आकु नहीं सब कहानी तैयारी करती ओडिशार प्रसिद्ध औपन्यासिक विभूति पट्टनायक। आ तांकर लेखनी भितरे बधू निरुपमा होची एमिति गोटे अनवेद्य सृष्टि जहा अनेक दिन धरी पाठक मानक पाखरे सेमती आदृत पाउथबो। किंतु आजिकालीर समाज जेहेतु आमोद प्रमोदर अनेक माध्यम खोजी सारे, तेणु हूँ तो अनेक युवपीढ़ी आजिकाली बही धरी पढ़िबार से धैर्य टिक रखिपारती नहीं। आ से धैर्य न रखिपार मानसिकता सकाशे हूँ तो बधू निरूपमा परी गोटे अति उच्च कोटीर साहित्य को पढ़िबार सुजोग पाई न पारती। आ विभूति पट्टनायक जो लेखार शैली जो अति चमत्कार ढंगर उपस्थापना ताकू हुए तो काले आम ओडिया लोक बुझी न पारिबे, काले जानी न पारिबे, सेथिपई मु भावुची ताकू एमती ऑडियो वॉइस माध्यम रे पूरा बधू निरूपमा उपन्यास टी आपण मान आगे उपस्थापना करी। आपण मैंने समस्ते मन दे ताकू शुणिबे, बुझिबे आउ अनुभव करिवे केते चमत्कार डॉक्टर विभूति पट्टनायकर लेखा बधू निरूपमा। आसंतु आरंभ करिवा। आ उपन्यास शुणु शुणु आपन जदि भल लगे डॉक्टर पट्टनायक लेखा आ मो कंठ जदि आपन को सतरे भल लगुथाए ताहले आपन यदि सतरे आम ओडिया भाषा को बंचेबा को चाहूतांती ताले चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे आ ता पाखर जो बेल बटन अच्छी ताको हिट करेंगे। ता द्वारा आमर जेते सब नुआ नुआ एपिसोड आरंभ हो बधू निरूपमार सर्वप्रथम आपण पाई परिबे आ देखिए मध्य। सेथिपई मु आपण मानक कहूची दयाकरी समस्ते जदि आपन को भल लगुथाए नहल तो स्क्रॉल करदेवे, यदि भल लगुथाए ताले चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन को दबेबे, लाइक शेयर और कमेंट रखिए। आपण मानकर कमेंट आम आशीर्वाद परिका हो। आशा करुँच समस्त मन दे शुणिबे
ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଗହନ ଅରଣ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କରିବା ଆଦୌ ସରଳ କଥା ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସାଧନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ୟାଗ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଘର ସଂସାର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ ସାରା ପରିବାର ଆଉ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ। ଅରଣ୍ୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏକାକୀ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁମୁଖୀ। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ତ୍ୟାଗ ନିଷ୍ଠା ଅରଣ୍ୟର ସାଧକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ, ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ କଥା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିର୍ମଳର ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବସର ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଏ, ସେ ସମୟରେ ସେ ପାଠ କରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏ କଥାଟା କେଉଁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ? ଯେଉଁଦିନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏ ମତାମତ ନିର୍ମଳ ପଢ଼ିଥିଲା, ସେଦିନ ଅନେକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ହସର ପ୍ରଗଳ୍ଭ ତରଙ୍ଗରେ ଅଧରର ବେଳାଭୂମି ତାର ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଜୀବନର ମର୍ମାନ୍ତିକ ସତ୍ୟକୁ ସେଦିନ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲା ନିର୍ମଳ। ଜୀବନଟା ସେଦିନ ତାର ଅଶୀଣ ଆକାଶର ଭାସମାନ ଲଘୁ ମେଘଖଣ୍ଡ ପରି ହାଲକା ଥିଲା। ଅନେକ ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ବର୍ଣ୍ଣିଳ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ଭାରରେ ମନର ଆକାଶଟା ତାର ରଙ୍ଗୀନ ହେଇ ଉଠୁଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସେହି ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୁଲି ସେ ନିଜ ଅନାଗତ ବିବାହିତ ଜୀବନର ଏ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ପୋଛି ନିଏ ଆକାଶର କାନଭାସରୁ ଏ ସାତରଙ୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ। ଜୀବନର ବିବର୍ଣ୍ଣ କାନଭାସ ଉପରେ ଫୁଟି ଉଠେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପଦେବତାର ହସ୍ତାଙ୍କିତ ଏକ ବିକୃତ ଛବି, ଅସହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟପଟ। ଜୀବନର ବିବର୍ଣ୍ଣ କାନଭାସ ଉପରେ ଫୁଟି ଉଠେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅପଦେବତାର ହସ୍ତାଙ୍କିତ ଏକ ବିକୃତ ଛବି, ଅସହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟପଟ। ନିର୍ଜନ ପ୍ରାୟ ଗୁହାଙ୍ଗନର ଏକ କୋଣରେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ନିର୍ମଳ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖୁଥିଲା ତା ନିଜ ଅନିଚ୍ଛାରେ ଅଜ୍ଞାତରେ ତା ଭାଗ୍ୟର ପଟ ଉପରେ କେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର ଶିଳ୍ପୀ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି ବିକଳାଙ୍ଗ ବିକୃତ ଏକ ଛବି। ଅଥଚ ଦିନ କେତୋଟି ଆଗରୁ କଳ୍ପନାର ରଙ୍ଗ ନେଇ ସେ ତାର ଏଇ ଭାଗ୍ୟପଟ ଉପରେ କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଛବି ଆଙ୍କି ନଥିଲା ସତେ? ଆଜି ତାର ବିବାହର 4ର୍ଥ ଦିବସ। ତରୁଣ ଜୀବନର ବହୁ ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ ବାସର ରାତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୁଦ୍ଧା ହସର ହିଲ୍ଲୋଳ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦର ଆବେଗ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ମରୁର ରୁକ୍ଷତା, ଶ୍ମଶାନର ଭୟାଭୟ ନିର୍ଜନତା। ଯାହା କିଛି ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି ତାହା ଏକାନ୍ତ ଗତାନୁଗତିକ। ସେଥିରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଉଷ୍ମତା ନଥିଲା ବି ନବବଧୂ ଗୃହ ପ୍ରବେଶର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଉନ୍ମାଦନା। ନିର୍ମଳ ଜାଣେ ତା ବାସର ଗୃହରେ ପାଖୁଡ଼ାଏ ଫୁଲ ବି ନଥିବ। ଅତରର ଭୁରୁଭୁରୁ ସୁରଭିତ ବହୁ ଦୂରର କଥା। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ନିର୍ମଳ କାନରେ ଶୁଣୁଥିବା କଥା କେଇ ପଦ ତା କର୍ଣ୍ଣ ଗୁହରରେ ଆଉଥରେ ଆସି ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କାହିଁକି ବସିଛ ନାନୀ? ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲାଣି
ସେ ହେଲା ଏ ଘରର ବୋହୂ। ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ପାଣି ଦବ। ଆଉ ରାଗ କରି ବସିଲେ କ'ଣ ହବ? ପୁଅର ଆଜି ଚଉଠି ରାତି। ମାଲୁଣୀକି କୁହ ଫୁଲ 2 ତୋଡ଼ା ଦେଇଯାଉ। ଆରସାଇ ପଦ୍ମା ନୂଆ ବୋଉଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ବୋଉ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲା, ସବୁ ଶୁଣି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ବୋଉର କଣ୍ଠସ୍ୱର କିଛି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ହୁଏତ କଥା କହିଲେ ସେ ବିଷ ଉଦ୍ଗାରିଥାନ୍ତା। ଗ୍ରାମର ଅପର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବିଷ ଉଦ୍ଗାର କରି ନିଜ ପାରିବାରିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ନାହିଁ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଥା ସେ ପାସୋରି ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ। ପଦ୍ମା ନୂଆବୋଉଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା ରମା ନୂଆବୋଉଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ହଇଲୋ ପୁନା ବୋଉ, ଆଉ ଚଉଠି ରାତି କ'ଣ ବା? ଭାବନାବର ବାହାଘର। କଟକ ନଈକୂଳେ ନହେଲେ ସିନେମା ଘରେ କେତେ ଚଉଠି ରାତି ଦିହେଁ ଯାକ ପାଳିଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ଚଉଠି ରାତି ପାଳିବା ପାଇଁ ପଲଙ୍କରେ ଫୁଲ ସଜଡ଼ା ନହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ରମା ନୂଆବୋଉଙ୍କ ଜିଭଟା ଗୋଟାଏ ଶାଣଦିଆ ଛୁରୀ। ନିର୍ମଳର ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ବସି ବସି ଆଉ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ କଥାର ଛୁରୀ ଧାରରେ ତା ଛାତିର କଲିଜା ଧାର ଧାର ହୋଇ ଚିରି ହେଇଯିବ। ଶେଷ କଥା ସେ ଶୁଣି ନେଇଛି। ଦେଖା ଚାହାଁ ରାଜି ରୁଜା ବାହାଘରରେ ବାସର ଫୁଲ ଶେଷରେ ଆଉ ସୁରଭି ନଥାଏ। ଆଖିର ଲୁହରେ ବାସର ରାତିଟା ତାହେଲେ ତାର ସଜଳ ହେଇ ଉଠିବ। ଶୁଣୁଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ନିର୍ମଳ, ପାରିନାହିଁ। ଫୁଲସଜ୍ଜାର ରାତି ତାର ଲୁହର ମୁକ୍ତା ମାଳରେ ସଜା ହେବ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାର ଅବଶେଷ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ତାର ପରିବାରକୁ ଜାଣେ, ଭଲ କରି ବୁଝେ ମଧ୍ୟ ତା ବୋଉର ମନ କଥା। ଏଭଳି ଏକ ଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଥିଲା ଝଡ଼ଟା ଉଠି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଯିବ, କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିରୁପମାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ସେ ସେହି ଧାରଣାଟା ହିଁ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ବୁଝିଲା ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଜାତିଆଣା ଭାବ, ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ତାହା ସହସ୍ର ଗୁଣ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି ଦାଣ୍ଡ ଦରଜା ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଇଲା ପରେ ବୋଉ କବାଟ ଖେଳି ଘରେ ଶୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମାମୁଁ ଚଉପାଢ଼ୀ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ହଁ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏଁ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ନୀଳାମ୍ବର ଭାଇନା ମରିଗଲେ ବୋଲି କ'ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଶ୍ର ମରିଗଲା? ଯଦି ସେମାନେ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବେ ତେବେ ମୋ ମଲା ଦେହ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଯିବେ। ମଣିଷର ଧମକ ଏ ନୁହେଁ, ସିଂହର ଗର୍ଜନ। ମାମୁଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଜାଣେ ନିର୍ମଳ। କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ପଛକେ ନଇଁବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଛାତି ଭିତରଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ଅନୁଭବ କରି ଦେଖିଥିଲା ନିରୁପମାର ହାତ ମଧ୍ୟ ଝାଳେଇ ଉଠିଛି। ଗୃହ ପ୍ରବେଶର ପ୍ରଥମ ଝଡ଼ ବହିଗଲା, କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିଗଲା ମନରେ। ଗାଁ ଲୋକ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ସଦର ଦରଜା ପଣ୍ଡାଘର ଝିଅ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାତପର ଅପରାଧୀ ପରି ନିର୍ମଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ନିଜ ଗୃହରେ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଗୃହର ଆଭ୍ୟନ୍ତରଟା ଯେ ଏତେ ଅନ୍ଧକାର ସେ କଥା କେବେ ତାର କଳ୍ପନାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା। ଭଲ ପାଇବାର ଭ୍ରମ ପାଇଁ
ତାକୁ ଯେ ଏପରି ଶାସ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ କଥା କେବେ ହେଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା। ନିର୍ମଳର ମନେ ହେଉଥିଲା ପାପଠାରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତାର ବଳି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା, ହସିଲା, ଖେଳିଲା, ବୁଲିଲା, ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ସେ ପିଲାଦିନୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ପରିବାର ସେ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଭଲ କରି ଜାଣି ନ ଜାଣି ଗୋଟାଏ ଝିଅ ମନରେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଣିଦେବା ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ନିମୁ ରାତି ହେଇଯାଉଛି। ସେ ପଦ୍ମା ନୂଆବୋଉଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଚମକି ଚାହିଁଲା ନିର୍ମଳ। ରାତ୍ରି ସତରେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ବାସର ରାତ୍ରିଟା ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ମନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳର ମନେ ହେଲା ଏ ରାତ୍ରି ଯେପରି 7 ରାତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ନିର୍ମଳ ହୁଏତ ସେଇଠାରେ ବସି ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ଭାବିଥାନ୍ତା। ପଦ୍ମା ନୂଆବୋଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତଡ଼ି ତଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ସେଇ ଆଲୋକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କକ୍ଷରେ ପଲଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସି ରହିଥିଲା ନିରୁପମା। ବୋଧହୁଏ ଆଗରୁ ତାକୁ ଏ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ପଦ୍ମା ଭାଉଜ। ତାକୁ ଦେଖି ପଲଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠି ଆସିଲା ନିରୁପମା। ଶାଢ଼ୀର ପଣତ କାନିକୁ ବେକ ଚାରିପଟେ ଗୁଡ଼େଇ ଭୂମିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ସେ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କଲା। ଥରେ ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ବହୁ ସହସ୍ର ଥର ନିରୁପମାର ମୁହଁ ଦେଖିଛି ନିର୍ମଳ। ଅନୁଭୂତିର ଅନେକ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛି ନିରୁପମାର ସ୍ନାୟୁ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀ ନିରୁପମାକୁ ବାସର କକ୍ଷରେ ଦେଖି ସେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଲା। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗ୍ଲାନି ଅବସାଦ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଇ ବିଚିତ୍ର ଭାବାବେଗ ଉତ୍ସଜିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ତାର ଦେହ ଆଉ ମନ। ନିଜର 2 ହାତରେ ନିରୁପମାର ସଲ୍ଲଜ ମୁହଁଟାକୁ ତୋଳି ଧରି ସେ ଅନୁଭବ କଲା ସତେ ଯେପରି ତାର ପ୍ରେମିକା ନିରୁପମା ଆଉ ବଧୂ ନିରୁପମା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରତ୍ୱ। ଏଇ ତାର କଲ୍ୟାଣୀ ବଧୂ ନିରୁପମା, ଯାହାର ଲଜ୍ଜା ଲୁଣ୍ଠିତ ଆରକ୍ତ ମୁହଁର ତ୍ୱକ୍ ଆଉ ମୁଦ୍ରିତ ନୟନର ପ୍ରାନ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତେ ନୀଡ଼ ରଚନା କରିଛି ଅନେକ ଅର୍ଦ୍ଧ ମୁକୁଳିତ ସ୍ୱପ୍ନ। ନିର୍ମଳର 2 ହାତ ପାପୁଲି ମଧ୍ୟରେ ଥରି ଥରି ଉଠୁଥିଲା ନିରୁପମାର ମୁହଁ। ଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ମଧୁର ମାୟାରେ ଅପରୂପ ମନେ ହେଉଥିଲା ତାର ରୂପ। ସ୍ୱର୍ଗତୋକ୍ତି କଲାପରି କ୍ଷୀଣସ୍ୱରରେ ନିର୍ମଳ କହି ଉଠିଲା, ଏ ଘରେ ଚନ୍ଦନର ସୁରଭି ନାହିଁ, ନାହିଁ ବି ମଲ୍ଲିଫୁଲ ଗୋଲାପର ସ୍ତବକ। ଏ ବାସର ରାତି ଏକ ଅଭିଶାପ ରାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ନିର୍ମଳ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ଚୁପ୍ କରିଦେଲା ନିରୁପମା। କହିଲା, ଛି, ସୁନାଟା ପରା, ଆଜି ପରା ଦିନରେ ଏମିତି କହନ୍ତି? ନିର୍ବାକ ହୋଇ ନିରୁପମାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ନିର୍ମଳ। ଝରକାର ପରଦା ଟେକି ଦେଇ ନିରୁପମା କହିଲା, ଏଇ ଦେଖ, ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର, କେତେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଧୀର ସମୀରରେ କି ବିଚିତ୍ର ସ୍ପର୍ଶାନୁଭୂତି। ମାଲୁଣୀ ସିନା ଫୁଲ ଦେବନି, ହେଲେ ଆକାଶର ତାରା ଫୁଲର ଝୋଟି ଚିତା ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି? ମଧୁର ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏ ରାତ୍ରିର ଅଙ୍ଗନକୁ ସ୍ୱପ୍ନିଳ କରିଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଇଁ କୃପଣ ନୁହେଁ, ଆମେ ତ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ନିର୍ମଳ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା କେବଳ। ଏତେ ନିନ୍ଦା, ଏତେ ଅପବାଦ ପରେ ବି ନିରୁପମାର ନିଭୃତ ମନରେ ଏତେ କବିତା ଛପି ରହିଥିଲା। ନିର୍ମଳର କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ନିରୁପମା ଅଧୀର ଆନନ୍ଦରେ କହିଲା, ହେଇ ଶୁଣୁଛ, ପବନର ପ୍ରବାହରେ ଆମ ମିଳନର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ କେମିତି ଅନୁରଣିତ ହେଇ ଉଠିଛି। ନିରୁପମା ହାତ ପାପୁଲରେ
ମୃଦୁଚାପ ଦେଇ ନିର୍ମଳ କହିଲା, ଶୁଣିଛି ତମର ଗଭୀର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଜୀବନର ସେ ମହାସଙ୍ଗୀତ। ସତ କହିଲ ନିରୁ, ତମେ କ'ଣ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ନିଜକୁ ମିଳାଇ ନେବାକୁ ଠିକ୍ କରିଛ? ତମେ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିପାରିଛ? ପଚାରିଲା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲା ନିରୁପମା। କଣ୍ଠ କୋମଳ କରି ନିର୍ମଳ କହିଲା, ଭଲ ପାଇବାର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମକୁ କଡ଼ାକଣ୍ଡା ହିସାବ କରି ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ? ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଏହା କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ମୋର ଅଦୂରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବାକୁ ହେଲା। ନିର୍ମଳର କଥା ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ ନିରୁପମା ଆଖିର ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ନିମିଷକ ଆଗରୁ ଯାହା ମୁହଁରେ ହସର ଶୁଭ୍ର ମଲ୍ଲିକା ଫୁଟିଥିଲା, ଆଖିର ପଲକରେ ତାହାରି ଆଖିରୁ ପୁଣି ଲୁହର ସୁନା ଫୁଲ ବୃନ୍ତଚ୍ୟୁତ ହେଲା। ଆରେ ତମର କ'ଣ ହେଲା ନିରୁ? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ଯେ? ନିର୍ମଳର କଣ୍ଠରେ ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ବେଦନାର ଚିହ୍ନ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିର୍ମଳର ହାତକୁ ଚାପି ଧରି ନିରୁପମା କହିଲା, ତମେ ସବୁ କୁହ, ମୁଁ ସହିବି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜୀବନରେ ଏକ ଭୁଲ ବୋଲି ଯଦି କହିବ, ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ହେବ ଅସହ୍ୟ। ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ଅପମାନ ମୁଁ କଦାପି ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଜୀବନର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ସେ ପ୍ରେମ କରିଛି, ତାକୁ ଏଡ଼େ ସହଜରେ ହଜେଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏ କୂଳଦୀପ ଛୁଇଁ ଶପଥ କର, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁର୍ଯୋଗ, ଯେତେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ରାତି ଆସିଲେ ବି ତମେ ମୋତେ ତମ ପାଦତଳୁ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦେବ ନାହିଁ। ଆହତ କପୋତୀଟେ ପରି ନିର୍ମଳ ଦେହକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନିରୁପମାର ଦେହ ଥରି ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ନିରୁପମାକୁ ଭଲ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ନିର୍ମଳର କାହିଁକି ବେଶୀ ବେଶୀ ମନ ହେଲା, ସେ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ, ବଧୂ ନୁହେଁ, ସେ ନାରୀ, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ନାରୀ। ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ କୋମଳତା ସହିଷ୍ଣୁତା ନେଇ ସେ ଗଠିତ। ଏଭଳି ଏକ କଲ୍ୟାଣୀ ନାରୀକୁ ଆପଣାର କରିପାରିଲା ପରେ ତା ଜୀବନର କେଉଁ ପାତ୍ର ଆଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ? ଯଦି ଆମର ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦବାନ୍ତୁ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।